నమస్తే నింగి నెల నాదే కార్యక్రమానికి స్వాగతం. శాస్త్ర సాంకేతికత రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది. దానికి తగ్గట్టే మనకి సెంటర్స్ పెరుగుతున్నాయి. అలానే ఆ యొక్క ఫ్రూట్స్ మనకి సైంటిఫిక్ ఫలాలన్నీ కూడా సామాన్యుడికి ఏ విధంగా చెందాలి అనే విషయం మీద ఇంటరాక్టివ్ మీటింగ్స్ కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మనకి తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ అండ్ అలాగే కర్ణాటక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అకాడమీ ఇంటరాక్టివ్ మీటింగ్ జరిగింది. సో అందులో మహిళలు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో ఏ విధంగా ముందుకెళ్తున్నారు, అదేవిధంగా సామాన్యుడికి అసలు శాస్త్ర సాంకేతిక ఫలాలు అందుతున్నాయా లేదా, అలాగే స్టూడెంట్స్కి ఏ విధంగా సైన్స్ అనేది చేరుతోంది, ఈ విధంగా ఇంటరాక్టివ్ మీటింగ్లో ఎన్నో ఒప్పందాలు కూడా జరిగాయి. వీటన్నిటి గురించి ఈరోజు వివరంగా ఈనాటి కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం. సో ప్రస్తుతం మనం CCMBలో ఉన్నాము. రితికా గారు మనతో పాటు ఉన్నారు, హెడ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ రిలేషన్స్. వారితో మాట్లాడదాం. అసలు అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో ఏం జరుగుతుంది, విమెన్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంది. యాజ్ యూ కెన్ సీ చుట్టుపక్కల చూస్తే చాలా మంది విమెన్ కనిపిస్తున్నారు. సో వారి గురించి కూడా అడుగుదాం. ఓకే, నమస్తే రితికా గారు. సో టెల్ మీ వాట్ గోస్ ఆన్ ఇన్ Atal Incubation Center, and as I am seeing there are many women working here. So explain us. So, Atal Incubation Center at CCMB is mainly started to support startups in biotechnology. So, any startup which is working in healthcare or animal care or something like that, they will come to us for for taking some space here. What we do is we provide a lot of infrastructure. As you can see around us, there's a lot of infrastructure here. So, presently, there are around 25 startups working with us in the space. Then we have around 40 startups who are working with us virtually. We have around two fellows who are working on their startups in this space. So that way we are supporting a lot of startups, and yes, almost 40% of our startups are women, and almost I would not be wrong in saying that almost 70% of the people working here, the employees are women. Even in our team, we are predominated by women in our own team. Oh, right. Okay. So how does this actually work? How do startups approach you? How does it start the process? So most of the times the startups will approach us. Naturally, CCMB is a very big name. It is well known in the scientific circles as one of the best research institutes. It's known for its genomics. So here startups will approach us. We will see how they are doing, what they are doing, whether they have formed a company, because to be incubated here you should have a company, or you should be willing to form a company in the later times. And so they will come, they will tell us that, ma'am, we need some space here, we want to use the equipment. We'll see how they're doing their research, and we will allow them to use the space. So do you see women approaching more to see this Atal Incubation Center? Women and my question is, compare before and now, how is it working now? So yes, there has definitely been a lot more uptake in the women founders who are approaching us. That is also thanks a lot to the government programs, a lot of international programs that have come in for women who are in STEM, who want to start startups in STEM. So that number has definitely increased. And again, as I said, that in the employees, I'm seeing that a lot more students and PhD scholars and all, women basically are more interested in coming and joining startups and doing some research of their own. సో ప్రస్తుతం సైంటిస్ట్ సునీత గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఎటువంటి ప్రయోగాలు చేస్తున్నారో వారి మాటలోనే అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సునీత గారు. నమస్తే అండి. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ, ఏం ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి, కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఓకే, మేము అవర్ ఓన్ బాడీలో నుంచి స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకొని నాన్ ఇన్వేజివ్ థెరపీ ద్వారా మస్కులోస్కెలిటల్ డిజార్డర్స్, పర్టికులర్లీ టు ఆస్టియోఆర్థరైటిస్కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము. ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఎఫికసీ స్టడీస్ అయిపోయి ప్రీక్లినికల్ టాక్సిటీ స్టడీస్ వరకు వెళ్ళాము. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అక్కడ రిజల్ట్స్ని బట్టి క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే పేషెంట్స్కి ఇచ్చి, లైక్ సర్జరీ లేకుండా నాన్ ఇన్వేజివ్ ట్రీట్మెంట్ యూస్ చేసి ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ ల్యాబ్లో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో మీరు ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలని మీరు ఎందుకు అనుకున్నారు? యాజ్ ఎ విమెన్ మీకు ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ ఎదురైనాయా? అంటే లైక్ ఉమెన్ హ్యాస్ టు బి ఎంకరేజ్డ్ ఇన్ సైన్స్ ఆల్సో, సో ఐ టుక్ దిస్ ఫీల్డ్ అనమాట. సో ఈవెన్ ఐ సపోర్ట్ ఉమెన్ టు ఎంకరేజ్ ఇన్ సైన్స్ టు టేక్ అప్ రీసెర్చ్ పర్టికులర్లీ.
ఇట్స్ లైక్ ఛాలెంజింగ్ అండ్ సపోర్టివ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుందా, కష్టంగా ఉంటుందా, మీకేమనిపిస్తుంది? అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఏదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్, రిజల్ట్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కదా, సో వీల్ ఎంజాయ్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ కమ్, ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్. ఇఫ్ నెగటివ్ రిజల్ట్స్ కమ్, ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఛాలెంజ్. వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ విత్ ద టు గెట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో రిజల్ట్స్ రావడానికి చాలా టైం పడుతూ ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్కసారి, సో పేషెన్స్ చాలా ఉండాలని అనిపిస్తుందా మీకు? చాలా అనిపిస్తుంది. చాలా ఉండాలనిపిస్తుంది. రిజల్ట్స్ మనకి పాజిటివ్గా వచ్చినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటామో, నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు కూడా అంతే బాధ అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక 2-3 టైమ్స్ తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది మనం నేర్చుకునేది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఒకసారి ఫెయిల్ అయినా దాని నుంచి మనం మిస్టేక్స్ నేర్చుకొని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటే సెకండ్ టైం అనేది ఖచ్చితంగా రిజల్ట్స్ వస్తుంది. అంతే హార్డ్ వర్క్ కూడా పెట్టాలి. ఓకే, సో మీకు అట్లా ఛాలెంజెస్ అనిపిస్తుందా, ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుందా రోజు? అంటే నేను ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, చాలామంది ఇంజనీరింగ్ వైపు లేకపోతే ఏ డాక్టర్ అవ్వాలనో అట్లా పేరెంట్స్ పుష్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. మీరు సో మంచి ఫీల్డ్లో ఎంచుకున్నారు, అంటే రేర్ ఫీల్డ్, అంటే ఐ మీన్ విమెన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నారని నేను విన్నాను. సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దిస్? మీరేమంటారు? సో పర్టికులర్గా అంటే ఇది ఛాలెంజింగ్ ఫీల్డే. డే టు డేకి వేరియేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు రిజల్ట్స్ కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ. సో ఈరోజు బాధపడినా కూడా రేపు అనేది పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం హ్యాపీగా ఉండి మూవ్ అయితే మనకి ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది, బెటర్ అవుట్కమ్ వస్తుంది ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఆర్ టు గెట్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో CCMB హౌ ఈజ్ ఇట్ హెల్పింగ్ యూ, లైక్ మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ చేసుకోవడానికి అండ్ మీరు సజావుగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకోవడానికి అంతా కూడా? ఓకే, CCMB అనేది చాలా లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు వర్క్. నేనైతే ఇక్కడ ఉన్నంత ఫెసిలిటీ ఎక్కడా చూడలేదు. ఐ డిడ్ మై PhD అట్ స్విమ్స్ యూనివర్సిటీ. దేర్ ఏంటంటే రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండేది, అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవైలబిలిటీలో ఉండేది కాదు. సో మాకు వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలంటే మేము పక్క యూనివర్సిటీకి లేదా పక్కన టౌన్కి అట్లాగా వెళ్ళి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకొని వచ్చి మా థీసిస్ అట్లాగా వర్క్ చేసుకొని పబ్లిష్ చేసుకునే వాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్కి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడే దొరుకుతుంది, మనం బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, లైక్ వేరే అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హియర్ అనమాట. సో మనం CCMBలో ఉన్నాం కదా, ఇక్కడ ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం. CCMBలో డిఫరెంట్ స్టార్టప్స్ వస్తూ ఉంటాయి, స్టార్టప్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ పని చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో యూ కెన్ సీ అరౌండ్ అందరూ కూడా విమెన్ ఉన్నారు. మనం ఒకరితో మాట్లాడుతున్నాము. సో ప్రణతి గారు వారి పేరు, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. సో నమస్తే అండి. సో హాయ్. సో వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏ కంపెనీ నుంచి? వాట్స్ యువర్ స్టార్టప్? So my startup name is Arogene Biotech. సో మేము రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ అండ్ 3D బయోప్రింటింగ్ పైన వర్క్ చేస్తాము. సో బేసికల్లీ ఇప్పుడు మనకున్న కరెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లో మెటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ జరుగుతాయి. అది ఎందుకు ఆస్టియో ఎరిథ్రైటిస్ వల్ల, ఇంకా మోకాళ్ళలో గుజ్జు అరిగిపోతుంది అని చెప్తారు కదా, అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇప్పుడు. అది కామన్ అన్ని ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో చూస్తున్నాం మనం. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని సర్జరీతో తప్ప ఇప్పటికీ ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు. సో ఇప్పుడు మేము వర్క్ చేసే స్కాఫోల్డ్ పైన ఏంటంటే, ఆ స్కాఫోల్డ్ పైన మనం కార్టిలేజ్ సెల్స్ ప్లేస్ చేసామనుకో, సో ఇట్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు రీజనరేట్ కాండ్రోసైట్స్, కార్టిలేజ్ సెల్స్. సో స్కాఫోల్డ్ అనేది మనం నీలో పెట్టేస్తే ఇట్ కెన్ రీజనరేట్ ద హోల్ కార్టిలేజ్. సో మనం డైరెక్ట్గా మెటల్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు దీనివల్ల. ఇది లెస్ ఇన్వేసివ్ అండ్ మెయిన్గా ఎక్కువ ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు స్టాటిస్టిక్స్ మనకున్న ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అంతా కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు. సో దానివల్ల ఆ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ చేసినా కూడా ఆ మెటల్ రాడ్స్ అనేవి కింద పడడం వల్లనో దానివల్ల జరిగిపోయి వాళ్ళకి డబుల్ ట్రిపుల్ సర్జరీస్ అవుతున్నాయి. అది మేజర్ ఇష్యూలా అయిపోయింది. అదే కార్టిలేజ్తో, ఇది 3D బయోప్రింటెడ్ కార్టిలేజ్ ప్లేస్డ్ along with cells మనం నీలో పెడితే ఇట్ కెన్ డైరెక్ట్లీ రీజనరేట్ కార్టిలేజ్. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ట్రెండింగ్ థింగ్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ, 3D బయోప్రింటింగ్ అండ్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్. సో హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఇన్ దిస్ రిసర్చ్? మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు, ఎట్లా? సో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ మంత్ సెప్టెంబర్ 2025 నుంచి. అప్పటి నుంచి నేనే చేస్తున్నాను. సో ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ I'm so happy that my project investigator, he trusted me in this project. Nice. So how is CCMB helping? మీకు ఈ ఎక్విప్మెంట్లో కానీ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తాం? సో బేసిక్గా 3D బయోప్రింటింగ్ కానీ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్కి కానీ వీ నీడ్ ఎ 3D బయోప్రింటర్. సో విచ్ ఈజ్ అ వెరీ కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్. ఒక స్టార్టప్ దాన్ని అఫోర్డ్ చేయడము ఉన్న ఫండ్స్లో ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. అండ్ రెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా
వీళ్ళు మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, దానివల్ల మేము సక్సెస్ఫుల్గా ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేయగలుగుతున్నాము. ఓకే, సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా వచ్చింది? విమెన్ చాలా తక్కువగా ఉంటారా రిసర్చ్ ఫీల్డ్లో? మీరు గమనించిన విషయం ఏంటి? రీసెర్చ్ ఫీల్డ్లో ఉమెనే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు, టు బీ హానెస్ట్. యా, ఇప్పుడు మా జనరేషన్లో విమెన్ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రీసెర్చ్. సో యూజువల్లీ నాకు ముందు నుంచి 3D బయో ప్రింటింగ్ అండ్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ నాకు ఇంట్రెస్ట్. సో అండ్ యూజువల్గా మన పేరెంట్స్లో కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్లో కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఈజ్ మోస్ట్ కామన్, లైక్ మోకాళ్ళ ప్రాబ్లం. మీ అమ్మ వాళ్ళు ఎప్పుడు అంటూనే ఉంటారు మోకాళ్ళ నొప్పులు అది ఇది అని. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అండ్ నేను ఫస్ట్ అప్లై చేశాను అండ్ నాకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చాక నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. గుడ్ టు హియర్ మీ నుంచి, లైక్ విమెన్ ఆర్ మోర్ ఇంటూ రిసర్చ్ అన్న విషయం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ టాకింగ్ విత్ us. థ్యాంక్ యూ. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు శ్రావణి రిసర్చ్ అసోసియేట్ ఉన్నారు, సో 3 Cousins ల్యాబ్ నుంచి. సో వారితో మాట్లాడదాము. వాళ్ళ రిసర్చ్ ఏంటి CCMBలో, అసలు CCMB వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే శ్రావణి గారు. నమస్తే అండి. ఓకే, సో మీరు 3 Cousins ల్యాబ్స్లో మీ వర్క్ ఏంటి? సో వాట్ ఈజ్ యువర్ రిసర్చ్? ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ? నేను ఈ ల్యాబ్లో బేసికలీ రీసెర్చ్ అసోసియేట్ని. జనరల్గా రైతులు పంట పండిస్తారు కదా, లైక్ టొమాటోస్ తీసుకున్నా కూడా ఒక సీజన్లో అది హై రేట్ ఉంటుంది, ఇంకో సీజన్లో అది తక్కువ రేట్ ఉంటుంది. సో తక్కువ రేట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సెల్ చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళకి చాలా కింద రేట్లో సెల్ చేసుకుంటారు. కొన్నిసార్లు రోడ్ సైడ్స్ కూడా పడేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో అలా బెనిఫిట్ లేకుండా ఉండడాన్ని కాకుండా బెనిఫిట్ చేయాలని ఫార్మర్స్కి మేము ఏం చేస్తామంటే టొమాటోస్ నుండి మేము నార్మల్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రొసీజర్ వాడతాము. దాంట్లో నుంచి ఆ ఫర్మెంటేషన్ ప్రొసీజర్ వాడి దాంట్లో నుండి వీ ప్రొడ్యూస్ అ బయో యాక్టివ్ ఎథనాల్, విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బై ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఎథనాల్. ఇంకా చాలా బై ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి దట్ వీఆర్ యెట్ టు బి డిస్కవర్డ్. ఈ ఎథనాల్ ఫార్మర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో హౌ మెనీ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ మీరు వాడుతున్నారు? సో ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎట్లా ఉంటుంది? 3 Cousins ల్యాబ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద టొమాటో థింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ని ఫ్రూట్స్ నుండి మేము బయోయాక్టివ్ ఎథనాల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఇప్పటికైతే మేము చేసింది టొమాటో, ఇక్కడ ఉంది ఆరెంజ్, అండ్ వీ ఆల్సో డిడ్ ఫ్రమ్ పైనాపిల్ అండ్ కోకో. ఓకే, సో దట్స్ గుడ్ టు నో. ఓకే, సో మీరు రీసెర్చ్ని ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఒక విమెన్గా? సో డూ యూ సీ, అంటే ఇతర ఏజెస్లో కానీ లేకపోతే మీ ముందు వెనక చూసినట్టయితే, సో డూ యూ సీ మోర్ ఆఫెన్ విమెన్ రీసెర్చ్లోకి రావడం? టు బీ ఫ్రాంక్, మా ఫ్యామిలీలో నేను ఒక్కదాన్ని సైన్స్ ఫీల్డ్ నుండి వచ్చాను. అండ్ సైన్స్ ఫీల్డ్ అనేది you should be very curious about things. Even my scientists will be saying that చాలా క్యూరియస్ ఉండాలి థింగ్స్ని నేర్చుకోనికి అని. సో క్యూరియస్ అనేది స్టార్ట్ ఉంటేనే నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు, అసలు అది ఎట్లా వచ్చింది అని చెప్తేనే యూ విల్ గెట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్. అండ్ పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే బ్యాక్ కాలం కన్నా ఇప్పటికున్న గర్ల్స్ పర్సంటేజ్ మోర్ ఉన్నారు సైంటిస్ట్లో. వాళ్ళు ఇంకా అప్కమింగ్ రావాలంటే బేసికలీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ డిగ్రీ వరకు అన్ని స్టాండర్డ్స్లో హై ఉంటారు గర్ల్స్, కానీ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత PhD సైంటిస్ట్ లెవెల్ వరకు రావాలంటే ద 2 మెయిన్ రీజన్స్ దట్ స్టాప్ ఇస్ పెళ్ళి అనేది ఒకటి అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది ఒకటి. ఆ రెండు మగ్గప్ అయిపోయినాయి అనుకో, ఒకవేళ వాళ్ళు పర్సూ చేయాలనుకున్న PhD దే కాంట్ రీచ్ టు దట్ లెవెల్. ఆ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మా ఫ్యామిలీ నుండి ఉంది. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దాట్. సో నైస్. ఓకే, సో 3 Cousins ల్యాబ్స్లో లైక్ హౌ డూ, అంటే ఇది కనుక బయటికి వచ్చింది అంటే ఎలాంటి చేంజెస్ రావచ్చు? లైక్ ఇది మీకు పేటెంటెడ్ కదా? సో అబౌట్ టు రైట్. సో అది ఏ విధంగా మార్పు తీసుకొస్తుంది సొసైటీలో? ఇప్పుడు ఏదైతే వన్ ఆఫ్ ద బై ప్రోడక్ట్ బయోయాక్టివ్ ఎథనాల్ అన్నామో అది మేము ఫార్మాస్యూటికల్స్కి ఇవ్వచ్చు, మెడిసినల్ దానికి ఇవ్వచ్చు, ఆయుర్వేదిక్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రస్తుతం మనతో పాటు డాక్టర్ నీలోఫర్ గారు ఉన్నారు. సో మన ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ తెలంగాణ అండ్ కర్ణాటక అకాడమీస్ ఇంటరాక్టివ్ మీటింగ్ జరిగింది కదా, సో అందులో పాల్గొన్నారు. నీలోఫర్ గారితో మాట్లాడదాం. హలో, నమస్తే నీలోఫర్. Hello, namaste. హౌ ఆర్ యూ? I'm fine, thank you. So actually my question is how can women upgrade themselves in the society as a gynecologist,
You see many patients every day, day to day. So how can we change their perspective? Yes. So I am Dr. Nilofer. So I see so many patients coming to me every day, and I literally sit with them, discuss their problems, and ladies who come to me and tell their problems, and I come to know at the end they give their life to her children, her husband, but they do not care about themselves. So we as a gynecologist help them understand their feeling, support them in every possible way, because she is important. Once she takes care of herself, then she can take care of her family, and together we can build a better family and a better place to live. So her mental health, her physical health is the utmost priority. So this week we also celebrated Women's Day, and this is to empower each and every woman so as to uplift her and give her the priority. Thank you. Like, have you seen any difference, like before and after? You have how much is your experience? So before, how is it, and now how is it? The women's thinking thing. Actually. Yes. By conducting all these workshops and interactive sessions, we actually give them and tell them that they are important, and it is important for them to realize that they have to take care of them, and we as a gynecologist, we help them in all means to increase their power, increase their ability to think, and also increase their ability to perform. So after the counseling, definitely we have seen improvement in women's life. I'm sure many women should find you so that they'll upgrade themselves. Thank you for talking Thank with you us. so Thank you. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ప్రెసిడెంట్ అలాగే సెక్రటరీ గారు. వారితో మాట్లాడదాం. సార్ మోహన్ రావు గారు, అట్లనే ఇప్పుడు ఉన్న యంగ్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళలో మగవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు, ఆడవాళ్ళు, ఫీమేల్ మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఎక్కువగా ఉన్నారు, పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడున్న సైంటిస్టులు చూసుకుంటే ఫీమేల్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంది. కానీ బయాలజీలో ఎక్కువనే ఉన్నారు. బయాలజికల్ సైన్స్లో చూస్తే 40% దాకా ఫీమేల్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఫిజికల్ మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్లో అది చాలా తక్కువ ఉన్నారు. ఇప్పుడున్న కరెంట్ సైంటిస్ట్. కానీ మేము ఎప్పుడైనా సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్లో మెజారిటీ విమెన్ ఉన్నారు, మెజారిటీ గర్ల్స్ ఉన్నారు. అంటే ఫ్యూచర్ లోపల దేర్ విల్ బి పాసిబిలిటీ. ద కరెంట్ జనరేషన్ ఈజ్ లెస్, but the future generation, many people are coming to science, and we see large number of women in that. So భవిష్యత్తులో పెంచుతాం. 50% ఉండాలనేది ఉద్దేశం అందరికీ. కానీ ప్రస్తుతం ఏ అకాడమీలో కూడా 25% దాటలేదు. మేము దాటానికి ట్రై చేస్తాము. బట్ ఫ్యూచర్లో మాత్రం వస్తారు. ఎందుకంటే మేము ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా సరే ఏ ప్రోగ్రామ్ విమెన్ ఎక్కువ కనిపిస్తారు. ఎస్టర్డే వీ హ్యాడ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ దే ఆర్ మోర్ దెన్ 50% ఆర్ విమెన్. సో దోస్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి బెటర్. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు కర్ణాటక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చైర్పర్సన్ రాజేసాబ్ ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్ రాజేసాబ్. వారితో మాట్లాడదాము, వారి వ్యూస్ కూడా తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే. Women percentage in this research field and scientific field from Karnataka. So could you just enlighten us how is the share for the women in Karnataka? But there are cognizable number of excellent women scientists, both in your place Did as they well as in increase, our like, place. Sure. when you compare? See, if you visit the universities, colleges, number of the girl students studying are more than the boy students. That itself shows Right. women are coming up. And they are the force, you can't stop them. Tomorrow, now itself we have very good scientists amongst women. Right. In future their number will definitely increase, but I cannot give you statistics right now. I have not gone into statistics of that. But in general, girls and ladies, women are coming up with regard to good education. And most of the ranks are secured by them Right. nowadays. అలాగే తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ సంబంధించి సెక్రటరీ సత్యనారాయణ గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. సార్, అలానే సైన్స్ రంగంలోకి రావాలంటే కొంతమంది జంకుతూ ఉంటారు, ఎందుకంటే దాంట్లో కొంచెం అది ఎక్స్పెన్సివ్ ఏమో, రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే కొంచెం భయపడుతూ ఉంటారు, చాలా కాలం టైం పడుతుంది సెటిల్ అవ్వడానికి అని. సో ఆపర్చునిటీస్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అవకాశాలు ఏంటి? ఇటు సైడ్ వస్తే చాలామంది ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్తున్నారు ఈ మధ్యన ఎక్కువగా. సో మీరేమంటారు సార్? యాక్చువల్లీ ఈ సంవత్సరం సైన్స్ డే ది మెయిన్ థీమ్ ఫోకస్ ఈజ్ ఉమెన్ ఇన్ సైన్స్. సో ఉమెన్ని సైన్స్లో ఎంకరేజ్ చేయాలని, సో దాని మీద కూడా మేము చాలా లెక్చర్స్ ఇచ్చాం కొన్ని కాలేజీలకు అక్కడికి వెళ్ళి. ఎందుకంటే కంపేర్ టు ఎర్లియర్ ఇయర్స్, లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్ మనం యూనివర్సిటీలు చూసినట్టయితే సైన్స్, సోషల్ సైన్స్లు కానీ బేసికల్గా సైన్స్ మోర్ దాన్ 60 to 70%, ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కూడా 70% గర్ల్స్ ఆర్ దేర్.
సో ఈవెన్ ది పాపులేషన్ చూసుకున్నట్టు కూడా మోర్ దెన్ 50% ఆర్ ఉమెన్ ఇన్ ది సొసైటీ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ఉమెన్. జెండర్ ఈక్విటీ తీసుకురావాలి, అన్ని రంగాల్లో మీరు ముందుండాలి అని వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలి. తర్వాత మీరు నెంబర్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైతే మన గ్రేట్ సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో సైన్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇస్రోలో మనకి మిసైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ జెస్సీ థామస్, అట్నే కల్పనా చావ్లా, ఇంతకుముందు వేరియస్ ఉమెన్ సైంటిస్టులు ఎవరైతే గ్రేట్ సైంటిస్టులు అయినరో వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి వాళ్ళకి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసి యూ షుడ్ కమ్ టు ది సైన్స్. సో మీరు అన్నట్టుగాని ఇంతకుముందు మన అందరికీ చెప్పినట్టు కూడా సైన్స్ కెరీర్ ఇది డిలేడ్ కెరీర్. అంటే మీరు సెటిల్ అయ్యే వరకు 26 ఏళ్ళు కావచ్చు, 27 కావచ్చు, 29 ఏళ్ళు కూడా కావచ్చు. ఇంజనీరింగ్లో ఏమవుతుంది, 21 years you're getting a job, but that is more stressful job. Once you like science, it is more enjoyable life. There are in engineering, there are only service sector mostly. It is your job, your profession, you enjoy the profession, credits will come to you, recognition will come to you అనేది బాగా వాళ్ళకి ఇన్కల్కేట్ చేసినట్టయితే మెనీ ఉమెన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ది సైన్స్ అండ్ దే విల్ బికమ్ ఎ గుడ్ సైంటిస్ట్. ప్రస్తుతం మనతో అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ హెడ్ అయినటువంటి మధుసూదన్ గారు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. వెరీ డిలైటెడ్ టు మీట్ యూ సార్. యాక్చువల్లీ సో మన అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ లాస్ట్ ఇయర్ నెంబర్ 1 అయింది, ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 బయో సైన్సెస్లో. సో కంగ్రాచులేషన్స్. అది ఎలా అచీవ్ చేయగలిగారు ఇంత షార్ట్ స్పాన్లో? హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్గా? అంటే కొంచెం అతుల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ గురించి చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఇంక్యుబేటర్ అన్నమాట. ఈ స్టార్టప్స్ అంటారు కదా, అంకుర్ సంస్థలని, వాటికి ప్రమోషన్ కింద ఈ సెంటర్ని పెట్టాము 8 years బ్యాక్. అప్పటి నుంచి ఏంటంటే మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ అంకుర్ సంస్థలకి మొదటి దశలో వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రోత్సాహము, కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్సు, కావాల్సిన అడ్వైజు ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి ఒక సెంటర్ అవసరం అన్నమాట. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్తో 8 years బ్యాక్ మొదలుపెట్టాము. ఈ 8 yearsలో మా ఫోకస్ అంతా కూడా ఈ లైఫ్ సైన్స్, బయోటెక్నాలజీ, మెడికల్ టెక్నాలజీలో ఉన్న స్టార్టప్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడమే. ఈ 8 ఏళ్లలో మాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 250 స్టార్టప్స్ దాకా మా ద్వారా మా దగ్గర ఉన్నాయి. మా దగ్గర తర్వాత బయటకు కూడా వెళ్ళినాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్. ఇవన్నీ గుర్తించి లాస్ట్ ఇయర్ ఒక మేజర్ పబ్లికేషన్ సంస్థ ఏమో మాది బెస్ట్ ఇంక్యుబేటర్ అని కూడా రికగ్నైజ్ చేసింది. చూశారు కదండి, సిసిఎంబిలో ఎంతోమంది మహిళలు రీసెర్చర్స్ అండ్ అట్లానే సైంటిస్ట్ వాళ్ళ మనోగతం అండ్ అట్లానే వాళ్ళ ప్రయోగాలని కూడా చాలా చక్కగా చూసాం ఈరోజు మనం. ఇలాగే ఎంతోమంది మహిళలు సైన్స్ ఫీల్డ్లోకి రావాలి అని మనం కోరుకుందాం. ఇది ఇవాల్టి మన నింగి నెల నాదే కార్యక్రమం.